converting fractional numbers into percentage. One example is the 1 by 3. You have to convert this number into percentage. How will you change? So first you want to convert into 100. Okay. So 1 by 3 into 100 by 100. That means 1 by 3 into 100 by 100 means percentage. 1 by 3 into 100 percentage. That means 100 by 3. 100 by 3 percentage. When you are dividing 100 by 3, you will get 33 1 by 3. 33 1 by 3. 33 1 by 3 percentage. You have studied division, so you can divide and find out this number. So what you want to do? Actually, simply you have to multiply with 100 or 100 divided by 3 cheya. Then you will put the percentage sign. This all you need not write, but this is the way. Actual way, the method is this. Okay, you are multiplying both the denominator and numerator by 100. So the denominator 100 we will consider as percentage, and the numerator 100 we will take into the calculation. That is 100 by 3, and 100 by 3 is 33 1 by 3. Converting decimals into percentage. You are given 0.75. This means 75 by 100. Okay, 0.75 means 75 by 100. That is 75%. Okay. One more example, 0.09. This means 9 by 100. Why we are taking 9 by 100 or 75 by 100? Because there are two places. So we are taking these two places as 100 division. You have learned that point to point in a fraction decimals into fractions are padichittundu. How many decimal places are there? That much zeros will be put in the denominator's number. So 9 by 100, that means 9%. Okay, if it is 1.75 by 100 and 1.75 again, you will write 1.75 by 100. That means 175%. Converting percentage to fractions or decimals. Percentage into fractions or decimals. That means we are done the opposite operation. Now we are doing fraction 1%. That is the fraction number 1 by 100. Okay, 25%. 25 by 100. These are the decimal percentage into fractions. Now next one is percentage to decimals. 50%. You are given 50%. That means 50 by 100. Okay, 50 by 100 means you are calculating or you are changing into decimal like this. 50, two places. Okay, so 50 by 100. If it is 5%, what will be the answer? 5 by 100. And how many places will be there? Two places. So 5 and one more 0 you have to put here. 0.05. 0.05. The kana vendittu maatrama 0. 0.05 is the answer. Okay, 5 by 100 is 0.05. Okay, now you have to notice this point. When you are adding a parts, you will get the whole. The total will be the whole. For example, you are cutting a cake and 2 by 6 is you are given 2 by 6
and another child is given to 3 by 6 smaller because he is smaller than you, and the mother take 1 by 6. Then what is the total? 2 by 6, 3 by 6, 1 by 6. Total 2 pieces you get, 3 pieces your brother or sister get, and 1 your mother get. So what is the total? Total is 2 plus 3 plus 1. That is 6. Okay, 6 out of 6 is 1. That means the whole. അതായത് മുഴുവൻ സാധനയാണ് നമ്മൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾസോ. ഞാൻ ബീഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. 40% ഓഫ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ആൻഡ് no 8% of red and 12% of blue. So what is the total number? 12 plus 8, 20. So 20 by 20, that is whole. What is the uses of percentage? You know, where are we using percentage? Where we are using percentage in the mathematics? No, in the maths we are getting, we usually use percentage because we have to compare the marks between the students. So that is why we are comparing. നീറ്റ് എക്സാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, നീറ്റ് ജെഇ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ്, മൈന്യൂട്ട് പോയിൻറ്റിനാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് 1 പ്ലേസ് 2 പ്ലേസോ 3 പ്ലേസോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് 0.001 മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഗ്രേഡും റാങ്കും ഒക്കെ തിരിക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ്. അത് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല ആരെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലെങ്കിലും we have to do some method for the selection of the course. But that is the way how we are using percentage. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ there are many cases and we will calculate which country or which state is more COVID cases. We have more COVID cases, how many percentages. That means we are taking 100 and 100ൽ എത്ര ആളുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ 100ൽ എത്ര ആൾക്കുണ്ട്, മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിൽ 100ൽ എത്ര ആൾക്കുണ്ട്. So we can compare easily which state have more corona cases or like that. Okay, so that is the uses of percentage. I'll give one more example. Now, in a class there are 40 children and 25% like cricket. How many children like the cricket? That's a problem. There are 40 children in a class and 25% of them is like cricket. So how many students like cricket? So 40 into 25 by 100. Ten. 40 into 25 by 100. 0, 0 we have cancelled. 25 5, 10 2, 2 and 2 into 5 10. 2 cancel it. 2 to 4 2 cut it 2 into 5 10. So 10 students like cricket. Now increase or decrease percentage കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോവിഡ് കേസസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവിഡ് കേസസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുറച്ച് മുന്നേ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെനി തിങ്സ് യൂസിങ് പെർസെൻറ്റേജ്. Okay, for
പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് എത്ര? ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ വില നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ദിസ് ടൈമിൽ ഉണ്ടായതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് കരുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ 40 ആണ്, ഇപ്പോൾ 100 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 50 ആണ് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ 50 ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ 50, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 100 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച്? 50 100 rupees ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഈസ് 50 അല്ലേ? 100 - 50 ഈസ് 50. ഒറിജിനൽ കഴിഞ്ഞ മാസം എത്രയായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനൽ. ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട്. 50 × 100. ഓക്കെ, 50/50 × 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100% ഇൻക്രീസ് ആയി നടത്തും. ഈ 50 ക്യാൻസൽ ആയാൽ 100% ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. 100% കൂടി, അതായത് 50 ഉള്ളത് 50 കൂടി. ഇപ്പം 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അത്ര തന്നെ കൂടിയില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 100% കൂടി. ഇത് നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കാം കേട്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 4 rupees ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ദിസ് ഇയർ 6 rupees ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ 4 rupees, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 6 rupees. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് 6 - 4 2 ബൈ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു? 4 × 100. ഓക്കെ, 1/2, അതായത് 0.5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5. 2നെ 100 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യും. 50%. എത്രയാണ് കൂടിയത്? 50%. 2/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്. 2നെ 100 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു. 50 200ൽ എത്ര 2 ഉണ്ട്? 52 are there, so 50%. This is 100% itself. So this is the എന്താണ് നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് കാണാൻ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു? amount of change you have to write here original amount, the last amount ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് that amount is original amount into 100. Next one, ratios to percentage. റേഷ്യോസിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കും. Ratios to percentage. I have told you that idli story. So rice and udunu. The ratio is 2:1. 2 cup rice, 1 cup udunu. That is the ratio. You have to change into what percentage? That means total how many part is the 2 and 1 part? Total is 3 part. 3 cup total. Total 3 cup mixed together. But out of 3, 2 cups are rice and 1 cup is udunu. So 2/3 we have to change into percentage. So what do you want to do? 2/3 into 100 and this 1/3 into 100. How many percentage? Like this percentage also is some in the എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത്ര ശതമാനത്തിൽ ഇത്ര അരി എടുക്കണം, ഇത്ര മുളക് ഇടണം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് സം വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ എ പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ്. ചിലർ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഇത്ര ഗ്ലാസ്സിന് പറയും. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 200/3. 200നെ 3 കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 6 3s are 18, 20. 20ൽ 6 3s are 18, 20, 2 remaining 66, 2/3. 66 2/3. Here 100/3 ആണ്. 100/3 33 1/3 percentage. This is 63 66 2/3. When you are adding these two, 66 and 33, 99. 2/3 plus 1/3 1. 99 plus 1 100. So total will be 100. Okay, is it clear? മനസ്സിലായല്ലോ? 2:1 2/3 ടോട്ടൽ എടുക്കുക. 2 and 1 ആണ് ആകെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 cups എന്ന് പറയാം. 3 cupsൽ 2 cups റൈസാണ്, 3 cupsൽ 1 cup ഇതാണ്
എന്നിട്ട് 2/3നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, 1/3നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. Then you will get a number. The number together will make a 100. That means percentage ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആഡിഷൻ 100 ആയിരിക്കും. നൗ പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും, വാങ്ങിയ വില. അപ്പോൾ സ്മോൾ വെൻഡേഴ്സ് വാട്ട് വിൽ ദേ വിൽ പർച്ചേസ് ഫ്രം ബിഗ് മാർക്കറ്റ്സ്. അതായത് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്ന പോലെ ബിഗ് മാർക്കറ്റ്സ് ദേ വിൽ പർച്ചേസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ kg 25 റുപ്പീസുള്ള സാധനത്തിന് ദേ വിൽ ബ്രിങ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സെൽ ഫോർ 30 റുപ്പീസ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സം എക്സ്പെൻസസ്. അവരിവിടെ എത്തിക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവർ വിൽക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ വാങ്ങുന്ന പ്രൈസിനെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും, വിൽക്കുന്ന പ്രൈസിനെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും. CP/SP. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് method, these prices. Okay, price related to an item when buying and selling. ഒരാൾ 600 റുപ്പീസിന് ഒരു സാധനം വാങ്ങി, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആക്ച്വലി selling price will be increased 700 rupees. So what is the profit won by him? Profit is equal to 700 minus 600, 100. Suppose he has purchased the same thing for 600. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ he will sell അല്ലെങ്കിൽ he want to go somewhere or he want to sell it easily. So he will give the same ratio, the same amount. അതേ എമൗണ്ടിന് തന്നെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ he have no profit or loss. No profit or loss. Okay, because these are CP is equal to SP. Here CP smaller than SP. And next one 600 വാങ്ങിച്ചു. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും they used to sell it in higher amount. പക്ഷേ കോവിഡ് കേസസ് ആണ്, അവിടെ സൈഡിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു സെൽ ഫാസ്റ്റ്, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് പോകണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വില കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. സോ ഹീ സെല്ലിങ് ഫോർ 400 റുപ്പീസ് ടോട്ടലാണ്. ഇപ്പോൾ 10 ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 × 40 400. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ CP ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ SP. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ CP ആണെങ്കിൽ ഹീ വിൽ ഹാവ് എ ലോസ് ഓഫ് 200 റുപ്പീസ്. ഇവിടെ നഷ്ടമാണുള്ളത് അല്ലേ, നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. 600 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനം 400 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ലോസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ CP/SP റിലേഷൻ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ profit percentage and loss percentage? How will you consider profit percentage? Profit percentage എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം? Profit percentage. Profit percentage is equal to profit by നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CP ആണ്. CP into 100. If it is loss percentage, loss by CP into 100. So these are the profit percentage, loss percentage. ഇതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇതാണ്. വെൻ യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഈ നമ്മൾ പണം കടമെടുക്കുകയാണ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഓർ സംവർ. ഓക്കെ, വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് സം എമൗണ്ട്, ഒരു 10,000 രൂപ കടം വാങ്ങി, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പലിശ ഉണ്ടാവും, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് 10,000-ന് 100 റുപ്പീസ് അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ഗിവൺ ഓൺ ബോറോയിങ് മണി.
അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സം ബോറോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പൽ. It is known as principal. And extra money to pay, that is known as interest. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് what we want to pay, sum plus interest, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. വി ഹാവ് ടു പേ വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച പൈസയും അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Then next one is rate of interest. What is rate of interest? For example, there is an interest of 18% or 12%. Then next year you have to, for first year you have to pay 12. For if you are buying, or if your principal is 100 rupees. Okay. 100-ൽ 12 രൂപയാണ്. അപ്പം 1000 ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 120. അതുപോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 8 ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് 8 റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം വിചാരിക്കും. 8 റുപ്പീസ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലും നിങ്ങൾ 8 റുപ്പീസ്, തേർഡ് ഇയറിലും 8 റുപ്പീസ്. ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വേറെയും മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇയറിലും 8 റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? പി പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പൈസ. എന്നിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് 6% ആണ്. 6 ആണെങ്കിൽ 6, 7 ആണെങ്കിൽ 7, 12 ആണെങ്കിൽ 12, 10 ആണെങ്കിൽ 10. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എത്രയായിരിക്കും? R ഇൻറ്റു പി ബൈ 100. R ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി പ്രിൻസിപ്പൽ ബൈ 100. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ 3 ഇയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ 3 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആകെ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? PRT by 100. PRT by 100. അതായത് ടേം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഇയേഴ്സ്, ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, പി പ്രിൻസിപ്പൽ അതായത് 1000 രൂപയ്ക്ക് 5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ഇൻറ്റു 5/100 ഇൻറ്റു 2 വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻറ്റു 2. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1000 വരും. ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇതും നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച പൈസ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം PRT by 100. So this is the conclusion of the lesson, or last part of this lesson. So we have discussed so many things. What are the percentage, പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാതെ ഫ്രാക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ, ഡെസിമൽ ആക്കാൻ, ദെൻ റേഷ്യോസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടില്ല, അതായത് ഒരുപോലെയുള്ള. ഓക്കെ. ഈക്വലൻ്റ് റേഷ്യോസ്, പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ. പ്രിൻസിപ്പൽ, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, ലോസ്, ഗെയിൻ. ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം, ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, യു ക്യാൻ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.